میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے. جلوس کہاں سے ہے, جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا. میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی. ہاں, یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. آپ کو اگر میں بتاؤں, شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو, تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا. کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا, جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی بات میں نے لکھا بس, اور کچھ بھی نہیں. لبیک یا رسول اللہ. اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کووڈ-19 ہے, ٹھیک ہے, لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی. آپ 144 لگاؤ, 188 لگاؤ, ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی. ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے. کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا. میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں, جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں. ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں, امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں. لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی, کس کو تکلیف ہوئی, یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن اتنا ضرور معلوم ہے, سوائے ابلیس کے جہاں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں. جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی ابتدا کرے. اب میں جو بات کر رہا ہوں, جلوس کی بات بیچ میں آئی, کہاں سے ہے, تب بھی جواب یہی دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے, پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا. یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا. حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں, اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں, سروں پر ٹوپیاں, غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے. اے مسلمانوں, آج 12ویں شب ہے, مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے, یہاں کا موسم بھی, کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر, یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں, کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں, ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے. تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو, ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں.
लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया। त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, हजार बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की। तुम आज की बात करते हो कि ये 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना, उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह ज़रूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो ज़रूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में मैं ऐसी एक महफिल में हाजिर था जहाँ हुजूर की मीलाद पढ़ी जा रही थी, हुजूर की मौलूद पढ़ी जा रही। उस महफिल में जैसे ही शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली है और आसमान तक जा रही है, उस घर की छत से लेकर ऊपर तक, और पूरी महफिल में। और थोड़ी देर के बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, कश्फ से ये पता चला कि इस महफिल पाक में अल्लाह के मखसूस फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और फरमाते हैं, हर वो महफिल जहां जिक्र मुस्तफ़ा होगा, अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते ऐसे हैं जो उस मजलिस को अपने रहमत के परों से ढांक लिया करते हैं। ये बात बाईद नहीं है, तैबा मस्जिद में बैठी हुई इस मजलिस को भी अल्लाह के फरिश्तों ने अपनी रहमतों से ढांका हुआ, अपने रहमत वाले परों से ढांका हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब बात हमें करनी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमारा जिक्र जो आज है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रसूल हमारे दरमियान मबूस फरमाया जिसके लिए इतने अलकाब, इतने औसाफ आए कि जिनके मुतालिक बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो खुसूसियात अता की वो मेरे मुस्तफ़ा को अता की। नूह अलैहिस्सलाम को जो नजाबत दी गई थी वो अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता की। इब्राहीम की खिल्लत उनको दी गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबात कदमी आपको दी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत आपको दी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल आपको दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल आपको दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाल आपको दिया गया। हुस्न यूसुफ दमे ईजा यदे बैज़ादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, सारे अंबिया के मौजज़ात और कमालात आपको तन्हा अल्लाह ने अता किया। आला हजरत ने इसी को अपने शेर में यूं फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करो।
नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के दरमियान जो मबूस फरमाया, अंदाज़ा तो करो ए मोमिनो हमारी कौन सी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, और आज हम किस हैसियत के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम नाजिल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान ये कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की। वो आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबऊस होना, अजीज़ान गिरामी वक़ात, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने एक पूरा महल बनाया, पूरा महल बनाया और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। क्या वो महल कंप्लीट माना जाएगा? नहीं, एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को भेजा, लेकिन सब नबियों में कमाल जो पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से पैदा किया। अब सुनिए तवज्जो से मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ ये इरशाद फरमाई कि अना तिलकल लबीना, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये भी हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पैदा करने से पहले ये तमाम चीज़ें पैदा की, कायनात में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, ये सब क्यों बनाए गए और इनके मुतालिक मैं बताता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं हुजूर आए उस वक्त मीलाद मना लिया, ठीक है, अब हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं आप? उनकी तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते, रसूल पाक चले गए अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो अब भी जिंदा हैं, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं जो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती है। होता है शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियाँ बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेकबाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीज़ें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको ज़हन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौलाका लमा खलक़तु दुनिया वला फलाका वला रदी। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल, जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया?
आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये ज़मीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बारातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया। सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ, ये कायनात किसके लिए सजाई? रब्बुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी। नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउल नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहाँ सबके आंखों के सामने रहे भी और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवाबार हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दूल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में हैं तब भी ये चीज़ें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक बात अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं।
हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अजीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बात मसले से हल कर दूं, बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहीनशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निज़ाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले ज़माने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने ज़माने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता, नहीं होता? सहाबा हैं उसमें। एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं। हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे, कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी, कुछ नहीं। हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर, बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुव्वते गोयाई मिली। इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी, वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका था, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं। यही तो अकीदा बरेली के ताजदार ने हमें दिया था, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करो, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा। ये मांगने का तरीका भी हमें सहाबा से मिला है, ये सिर्फ बरेली का अकीदा नहीं है, बरेली वाले ने सहाबा का अकीदा लिया है। बरेली का अकीदा कहाँ से आया? सहाबी से आया। हाँ, एक बात साफ समझ करके चले, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का अकीदा सहाबी से आया और सहारनपुर देवबंद का अकीदा वहाबी से आया, बस इतना सा फर्क है। और सहाबी का अकीदा वही है जिसको रसूलुल्लाह ने तालीम दी। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा था वो ये है कि जब तक मेरे आका आलमे ज़ाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है, नौजुबिल्लाह जालिम, और तुम्हें पता ही नहीं वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे। जो मैं बात कह रहा था वो क्या है, वजीर बगल में बैठते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि बादशाह अभी भी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाइल है, और जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के पास जाने वाला हर सुन्नी जानता है मेरे आका की कब्र पाक है, और आपके पहलू में कौन आराम कर रहा है? आपके पहलू में अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे वजीर हैं। वजीर आज भी पहलू में बैठे, इस बात की अलामत है कि बादशाह अब भी रियाया की आदत है।
इतना ही नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं। दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए दरवाजा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हजरत ने यही तो फरमाया है, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। यही फरमाते हैं आला हजरत, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और महशर का मैदान भी इसीलिए कायम किया गया है, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा कहे माज़अल्लाह, वो अज़ली मुर्दा है। उसका दिल मुर्दा, उसकी आंखें मुर्दा, उसकी अकल मुर्दा। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौला ताला उसकी हिदायत और उसके ईमान को ख़त्म फरमा चुका है, उसके कल्ब पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का हाल तो ये है। अबू अय्यूब अंसारी जो रसूल पाक के मेज़बान हैं, हुजूर की वफ़ात के 60 साल के बाद हुजूर की कब्र अनवर के पास जाकर बैठते। मरवान बिन हकम जो उस ज़माने का गवर्नर था, वो पीछे से आया, देखा नहीं, जानता नहीं था कौन बैठे हैं, उठाया कि यहाँ क्या कर रहे हो? अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी अकल तो मुसलमानों को दी, ग्रामर अरबी के नहीं जानते फिर भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो उन जालिमों को क्यों नहीं समझाते जो कहते मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़ अल्लाह, हम कलमे में भी कहते मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब है कि आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कल भी थे और क़यामत तक रहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में आज भी बाहयात हैं। अब आइए जो बात शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, वो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। रसूल पाक के मकाम को हम गरीब और हम गुलाम क्या बयान करें, दर हकीकत हम अपनी शान ही बुलंद करते हैं। जो भी रसूल पाक की बात करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। इतनी बात याद रखना, जो नबी की बात करेगा उसकी बात बढ़ जाएगी पूरी कायनात में। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन यही तो कहते थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आप भी कर करके देखो हुजूर पाक की तारीफ व तौसीफ। जब मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बयान करोगे, कौम तुम्हें अपने सर पर बिठाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, जो नबी की इज्जत करेगा अल्लाह पूरी कायनात से उसकी इज्जत करवाएगा, उसकी इज्जत करवाएगा। आज यहाँ तैबा मस्जिद मुंबरा की सरजमीन पर यहाँ मौजूद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने आला हजरत को देखा है। कोई देखा है? नहीं देखा, लेकिन नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं
میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے, کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے, ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں. آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے, اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے. جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے, دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے, اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین, ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا, کیا کہا, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. دنیا چاہے کچھ بھی کہے, بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو, دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں, آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے. عزیزان گرامی, میں بات کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا, اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے, تعریف کرنے والے ایک دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے. مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 700 سال ہو گیا جس نے یہ قصیدہ لکھا تھا وہ امام شرف الدین بوصیری, حضور کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا تھا, غموں کے آنسو بہا کر کے لکھا تھا, حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا, اور اللہ کو اتنا پسند آیا, میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا, ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا. اتنا ہی نہیں, آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی, میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں, حضور کے حجرے میں جو جالیاں ہیں, داخل ہونے کا جو دروازہ ہے, اس دروازے کی کڑی پر آج بھی امام بوصیری کا شعر لکھا ہوا ہے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. کتنے 100 سال ہو گئے لیکن رسول اللہ نے اپنے قدموں میں ان کو قبول فرمایا ہے. جو نبی کی شان بیان کرے گا وہ کبھی مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام. ہاں, اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں, جو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ مولانا مار دیے جاؤ گے, جیل میں بند کر دیے جاؤ گے, آپ کے اوپر کیس ٹھوک دیے جائیں گے, آپ کو پھانسی چڑھا دی جائے گی, سب کر لیا جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اتنا پتا ہے کہ تم سب مل کر مار تو سکتے ہو, مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مار تو سکتے ہیں, مردہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا. ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں مراد آباد شہر کے ایک عالم دین کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا تھا. جانتے ہیں وہ اس عاشق رسول کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جب وہ بولتے تھے, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے, موبائل کا زمانہ نہیں, انگریزوں کے زمانے میں جب وہ بولتے تھے ہزاروں کا مجمع ان کی طرف آ جاتا اور ان کی بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہوتے, اور انگریزوں کو سب سے زیادہ تکلیف علماء سے ہی تھی. آج بھی ان کی اولاد کو علماء سے ہی تکلیف ہے. آج بھی عالم دین کی زبان کو بند کرو, نیتاؤں کو کھلی چھوٹ دے دو, کچھ بھی بکتے رہیں, کیا بول رہے ہیں پتہ بھی نہ چلے, لیکن عالم دین اگر بولے تو بھڑکاؤ بھاشن کرنے والا ہے, اس کو پکڑو اور اس کو اندر کرو, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر دل بدلتے ہیں تو اللہ نے علماء کی زبان میں وہ طاقت رکھی. کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرم استری جسم پر پھیرتے تھے, چمڑی جل جاتی تو نمک چھڑکتے تھے, نمک چھڑک کر کے بھی ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ہوئی. مراد آباد شہر کے ایک چوراہے پر لے جا کر کے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا. پھانسی پر جانے سے پہلے اس عاشق رسول نے یہ سارے مجمع کو سنایا بھی تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا.
آپ یہ گنگناتے ہوئے پھانسی پر تو چڑھ گئے, پھندے پر چڑھ گئے. انگریزوں نے بڑا جشن منایا, بڑا جشن منایا کہ یہ جو بہت بولتا تھا, لوگوں کو جمع کرتا تھا, ہم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ایک بڑی چیز کا ہم نے خاتمہ کر دیا. اب ان کو کون جمع کرے گا, کون اکٹھا کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے. کفایت علی کافی مراد آباد شہر کے تھے, وہیں پر ان کو پھانسی دی گئی. انگریز جشن منانے میں مصروف تھے, ایک حق بولنے والے کو ہم نے پھانسی پر چڑھا کر کے ختم کر دیا. جو لوگوں کو جمع کرتا تھا اس کو فنا کر دیا, ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے بھیج دیا. یہ جشن منا رہے تھے, انہیں پتہ نہیں. اسی مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کے انتقال کے چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مولا نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا. کیا فرق پڑا؟ کفایت علی کافی نے تو جگایا تھا مراد آباد والوں کو, بریلی کا امام جب جگانے لگا تو پوری دنیا والے جاگ گئے. پھر ہر ایک کو اٹھایا, اس قلم پاک کی برکت تھی. رسول پاک کی محبت ہی ڈالی, محبت ہی بھرا. جو کچھ بھی کہا صرف رسول اللہ کی بات کی. جب لوگ آئے بھی اپنی تعریف کرانے کے لیے, تب بھی بریلی کے امام نے یوں کہا, کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارینا نہیں. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جو بیان کرتا ہے, شان مصطفیٰ, اس کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گا رب تعالیٰ, اس کا نام مٹنے نہیں دے گا رب تعالیٰ. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے اور کتنے لوگ آئے دنیا میں, ان کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے, مشکل ہے, کسی کا شمار نہیں کر سکتے آپ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے, اولیاء بھی تھے, کاملین بھی تھے, مجتہدین بھی تھے, سب تھے. ہاں, اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا. آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو, اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے, کسی دنیا دار کی نہیں. ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں, کسی کی جے بھی جے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے, یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے. میرے عزیزوں, یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے. جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو, کھوٹے سکے نہیں, ہم اپنی گردن لے کر بیٹھتے ہیں. ہاں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے. میں پڑھ رہا تھا, مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا. ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا. بخارا اور سمرقند دو شہر ہیں, ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی. کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا. اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا دو شہر گفٹ میں دے دیا. یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے, کتنا بڑا وہ ہے, عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا. تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا, ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر, مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر, مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر, ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں, سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار. یہاں پر شہر دینے کو نہیں, سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں. ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رب تعالیٰ نے خود فرمایا, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.
عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا. اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے. تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا. اور ایک آپ کو حکمت بھی بتا دوں، دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی سیٹ کے پاس گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فقیر ہو گیا، دندہ چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا. کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا. یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا. میرے عزیزو، حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی، اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے. دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے. جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے. یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا. اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا. حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے. یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. یہ اسی بات پر قائم رہو ہے سنی مسلمانوں. در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا، تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان ہے. اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے. عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا. جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے. آج میں یہ کہتا ہوں، جس بدبخت اور پاکھنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا. ہاں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے. اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے. مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی. پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا.